دال سبزی ضرور پکائیں مگر اب تڑکا لگانا بھول جائیں۔ ملتان میں یوٹیلیٹی سٹورز پر مختلف برانڈز کا گھی اور کوکنگ آئل مہنگا کر دیا گیا۔ گھی 555 روپے کلو اور آئل 605 روپے فی لیٹر تک جا پہنچا۔ عوام حکومت کے خلاف پھٹ پڑے۔ مہنگائی کے مارے عوام کو ایک اور جھٹکا۔ ملتان کے یوٹیلیٹی سٹورز پر مختلف برانڈز کا گھی اور آئل مہنگا ہو گیا۔ قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ کوکنگ آئل فی لیٹر 215 روپے جبکہ گھی 208 روپے فی کلو تک مہنگا کر دیا گیا۔ 320 روپے کار پونے کار اتنے گھی ہے، غریب آدمی کدے بنے جیڑا ہوں 500 روپیہ کماندا ہوا، میرا بھی 620 روپے کتوں گھنا دی۔ غریب آدمی کو افورڈ نہیں کر سکتے، بے بانی کرے۔ اب جو ریٹ ہے وہ رکھیں جو غریب آدمی کھا بھی سکے پی بھی سکے۔ مہنگائی تو پچھلی گورنمنٹیں کرتی آ رہی ہیں متواتر، جو انہوں نے 70 سال میں اتنا قرضہ نہیں لیا گیا جو پچھلے خان صاحب نے یہ قرضہ لیا، تو انہی کا یہ بوجھ جو ہے نا، برڈن جو ہے نا، یہ سارا عوام پہ پڑ رہا ہے۔ گھی اور آئل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد عوام کا شدید رد عمل دیکھنے میں آیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ مہنگائی کم کرنے آئے تھے اور اب غریب عوام پر مہنگائی کا مزید بوجھ ڈال دیا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹور پر اشیاء کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی ہیں۔ گھی اور تیل جو ہے نا، خاص طور پہ اس پر توجہ دینی چاہیے اور ریٹ کم کرنا چاہیے، اور بہت مہنگا ہو گیا، غریب آدمی لے بھی نہیں سکتا، گھی لے یا اور سودے لے۔ ہم پی ٹی آئی کو رو رہے تھے، اب یہ کہتے ہم انہی کی بھینٹ چڑھے ہوئے ہیں، لیکن سنبھالے تو صحیح اپنے آپ کو، یہ بھی تو انہی کے اپنا غلام بنے ہوئے ہیں، یہ بھی تو آئی ایم ایف کے۔ مہنگائی کے ستائے شہریوں کا کہنا تھا کہ سبسڈی کا کہہ کر اگلے دن اشیاء کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ کیمرہ مین رانا بلال کے ساتھ محمد ابراہیم خان، ملتان۔ بڑھتی مہنگائی کو بریک نہ لگ سکی، یوٹیلیٹی سٹورز پر مختلف برانڈز کا گھی اور کوکنگ آئل مہنگا کر دیا گیا۔ اس حوالے سے شہریوں کا کیا کہنا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ کار پونے کار اتنے گھی ہے، غریب آدمی کدے بنے جیڑا ہوں 500 روپیہ کماندا ہوا، میرا بھی 620 روپے کتوں گھنا دی۔ گھی اور تیل جو ہے نا، خاص طور پہ اس پر توجہ دینی چاہیے اور ریٹ کم کرنا چاہیے، اور بہت مہنگا ہو گیا، غریب آدمی لے بھی نہیں سکتا، گھی لے یا اور سودے لے۔ جب حکومتیں پیٹرول بڑھائیں گی تو یہ حال ہونا ہے۔ ان کے بہانہ تو ہوتا ہے ان کے پاس ریٹ بڑھانے کا، وہ بڑھا دیتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو رو رہے تھے، اب یہ کہتے ہم انہی کی بھینٹ چڑھے ہوئے ہیں، لیکن سنبھالے تو صحیح اپنے آپ کو، یہ بھی تو انہی کے اپنا غلام بنے ہوئے ہیں، یہ بھی تو آئی ایم ایف کے۔ جو ہمارا بچپن تھا 20 روپے کلو گھی تھا، ویسے اس دور میں بھی حالات ایسے ہی تھے، تو ہمارے لیے تو کچھ مہنگائی نہیں ہے۔ اب غریب آدمی کو افورڈ نہیں کر سکتے، بے بانی کرے۔ اب جو ریٹ ہے وہ رکھیں جو غریب آدمی کھا بھی سکے پی بھی سکے۔ متواتر، جو انہوں نے 70 سال میں اتنا قرضہ نہیں لیا گیا جو پچھلے خان صاحب نے یہ قرضہ لیا، تو انہی کا یہ بوجھ جو ہے نا، برڈن جو ہے نا، یہ سارا عوام پہ پڑ رہا ہے۔ ڈی جی خان میں یوٹیلیٹی سٹور کے باہر شہریوں کی لمبی قطاریں، شہری راشن کے حصول کے لیے خوار ہونے لگے۔ شہریوں کا کیا کہنا ہے، جانتے ہیں آصر اسفاق سے۔ جی آصر۔ جی بالکل، ڈیرہ غازی خان کے یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر عوام بڑی تعداد میں موجود ہے۔ راشن کی خریداری کے لیے لوگوں کو گھنٹوں انتظار کرنا پڑا ہے، خصوصی طور کے اوپر شہریوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جو شہری یہاں پر موجود ہے، بات کرتے ہیں، کتنی دیر سے یہاں کھڑے ہوئے تھے؟ کم 4-5 گھنٹے ہو گئے، 4-5 گھنٹے ہو گئے، کچھ نہیں مل رہا، 4-5 گھنٹے ہو رہے ہیں، کچھ ایسے ہی کھڑے ہیں؟ ایسے کھڑے ہیں۔ کیا کہتے ہیں دکان؟ وہ دکان طرح گھی مہنگا ہو گیا ہے، تو ٹھہر جو قدرت ہے۔ مہنگائی ہو گئی ہے جی، کیا کب سے کھڑے ہیں آپ، کیا کہیں گے؟ سر میں 6 بجے کا کھڑا ہوں یہاں پر سودا لینے کے لیے، لیکن ادھر کوئی کہنا کہ ہمارے سنتا ہے نہیں، کھڑ کے ابھی کہتے ہیں بجلی چلی گئی، ابھی کہتے ہیں ویٹ کرو، اس لیے سر میں کھڑے ہیں۔ عوام بچا پر تنگ ہے، بہت تنگ ہے، گرمی ہے۔ ہاں جی، آپ کب سے کھڑے ہیں؟ اب سے 8 بجے سے کھڑے ہیں بھائی، 8 بجے سے یہاں تو دیکھ رہے ہیں، تو میرے خیال میں تو کچھ نہیں ملنے والا جو ٹائم ہے، دیکھ رہے ہیں، خواتین بھی دیکھو، مرد بھی دیکھو، بہت حد سے زیادہ مہنگی ہے جینا۔ بالکل مہنگائی ہو چکی ہے، ساتھ ساتھ یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر باہر تعداد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو یہ صورتحال ہے، لوگوں کو دشواری کا سامنا ہے، گتھم گتھا ہو چکی ہیں، خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، جبکہ راشن کی خریداری کے لیے ان کا یہی کہنا ہے کہ صبح سے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، ابھی تک کچھ بھی یہاں پر ان کو نہیں ملا ہے، جبکہ ریٹس کا بھی بتایا جا رہا ہے کہ ریٹس میں بھی اضافہ ہوا ہے، جس سے شکریہ، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ میاں والی میں گھی اور آئل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، یوٹیلیٹی سٹور پر سبسڈی پر دیا جانے والا گھی 93 روپے مہنگا ہو گیا۔ مزید بات کرتے ہیں اختر مجاز سے۔ جی اختر۔
بالکل پیٹرول مہنگا ہوتے ہی مہنگائی کا طوفان ہو چکا ہے. اگر بات کی جائے گھی کی تو 93 روپے فی کلو کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے. شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس حوالے سے ان سے بات کر لیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سابقہ حکومت میں بھی مہنگائی کا رونا رویا گیا ہے, موجودہ حکومت نے تو انتہا کر دیا. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سر حکومت کو نوٹس لینا چاہیے, مہنگائی بہت ہو گئی, غریب آدمی مر گیا ہے, کبھی کدھر سے کے کھا رہا ہے, کبھی کدھر سے کے کھا رہا ہے. یہ ملک برباد ہو رہا ہے. ہم انصاف چاہیے اس ملک میں, اور یہ چیزوں پر کنٹرول کریں گے. حکومت کو نوٹس لینا چاہیے اور مہنگائی کو ختم کرنا چاہیے. ایک اور شہری بھی موجود ہیں, آپ سے بھی اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. کیا کہیں گے جی, اتنی مہنگائی ہو گئی ہے, آج کے ریٹس اور ایک ہفتہ قبل کے ریٹ کتنا فرق ہے؟ تقریباً 100% فرق آ گیا اس میں, کیونکہ ابھی پہلے ہم کل تک تو ہم 260 روپے لے رہے تھے جو سبسڈی والا گھی ہے, تو آج وہ 355 روپے کا ہو گیا ہے. 100 روپیہ فوراً 1 کلو گھی کے ساتھ بڑھا دیا گیا ہے. دوسرا, ابھی یہ جو گھی ہے سستا یہ سٹور پہ کبھی کبھی ملتا ہے, یہ ڈیلی روٹین پہ نہیں مل رہا ہے, کہ ڈیلی روٹین پہ مل رہا ہے, اور وہ بھی ٹائمنگ ہے کہ بندہ اتنا رش ہے باہر. 3 گھنٹے ہم لائن میں کھڑے رہے ہیں, 3 گھنٹے کے بعد ہمارا نمبر آیا ہے. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے سنا کہ سبسڈی پہ جو گھی دیا جا رہا تھا اس کی قیمت میں بھی 93 روپے اضافہ ہو چکا ہے, اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دیگر کمپنیوں کے جو گھی ہیں ان کی قیمت میں بھی اضافہ ہونے جا رہا ہے. اندیہ یہ دے دیا گیا ہے کہ آج کسی وقت بھی گھی میں اضافہ ہونے جا رہا ہے. اختر مجاز, شکریہ, آپ ہمیں آگاہ کرے تھے. چشتیہ میں موجودہ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام. غریب عوام کے لیے بنائے جانے والے یوٹیلیٹی سٹورز پر ریلیف غائب ہو گیا. مزید جانتے ہیں زاہد حسین ہاشمی سے. جی زاہد. غریب عوام کو ریلیف دینے والا واحد ادارہ یوٹیلیٹی سٹور پر بھی غریب عوام کو ریلیف مہیا نہیں ہو رہا. موجودہ حکومت کی جانب سے روز بروز مہنگائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. بات کی جائے گھی کی تو یہاں پر جو یوٹیلیٹی سٹور پر بی گریڈ کا جو بناسپتی گھی, اس کا پہلے ریٹ 260 روپے تھا, لیکن جو نیو ریٹ انہوں نے لانچ کیا وہ 355 روپے ہو چکا ہے. 95 روپے 95 روپیز پر کے جی 1 کلو گھی پر ریٹ بڑھ چکا ہے. میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے بزرگ, ان سے جانتے ہیں کیا ریلیف ہے یوٹیلیٹی سٹور پر, حکومت سے کیا مطالبات ہیں ان کے. بابا جی گھیو دا ریٹ ود گیا ہے, کی کہنے ہو تسی یہ بارے؟ ویکو جی کی کہنا وا, سٹور تے موجود کھلوتے ہیں, 260 دی آواز سنی کہ گھیو ملے گا, آئے سن لین واسطے, اگوں گھیو بھی نہیں ہے. ریٹ انہوں نے مطلب کہ ہور ودھاتا, 300 نو ریٹ کر دیتا انہوں نے. اسی غریب بندے ہیں, اس واسطے کہ عوام کدھر نو جائے گی, وہ بھی نہیں مل رہا. جڑی سروں دی تیل ہے وہ بھی تڑکا لا کے بچے روٹی کھاندے. اچھا بابا جی, حکومت تو بڑیاں امیداں سی, کی کہندے حکومت نو کی مطالبہ جی؟ حکومت نال کوئی ساڈا مطالبہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ انہاں دا کہ ریکویسٹ ہی ہو سکتی ہے کہ ساڈے حالات تے کوئی رحمت کرے. 500 روپے دیہڑی آ, سارا دن بٹھل چکنے ہیں مستریاں دے مگر. 500 دے نال کیڑی شے بچیاں نو کھڑیے, نہ مزدوری ودی آ, نہ کو مطلب کہ بجلی دا بل ہی گھٹدا آ, تے نہ ہی مطلب کوئی تھاں زاہد حسین ہاشمی ہمیں آگاہ کرے تھے. بر صغیر پاک و ہند کے روحانی پیشوا حضرت شاہ شمس ازواری کا 769واں 3 روزہ سالانہ عرس جاری ہے. تقریبات کے بارے میں جانتے ہیں جنید انور سے. جی جنید بتائیے. جی بالکل, حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کا جو سالانہ عرس ہے اس کی تقریبات جو ہے وہ جاری ہیں. پہلے روز کی جو تقریبات ہیں وہ درگاہ کو غسل دینے کے بعد اور چادر چڑھانے کے بعد جو ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے. اس وقت سجادہ نشین درگاہ حضرت شاہ شمس تبریز سید اون رضا جو ہے ہمارے ساتھ موجود سے بات کریں گے. کیا سمجھتے ہیں جی, بر صغیر کے اندر جو ہے اسلام اولیاء اللہ کی وجہ سے پھیلا, حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر ایک بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں, کیا کہیں گے؟ ہاں جی, اولیاء اللہ کی وجہ سے بر صغیر پاک و ہند میں اسلام پھیلا. حضرت شاہ شمس سرکار کی وہ درگاہ ہے جہاں ہر مکتبہ فکر کے لوگ آتے ہیں, اور اتحاد بین المسلمین کی ایک بہت اچھی مثال ہے. مسلک یا فقہ سے بالاتر ہوتے ہیں یہ اولیاء اللہ. تو یہاں آپ کو ہر مکتبہ فکر, ہر مذہب, ہر رنگ و نسل کے لوگ ملیں گے. پوری دنیا سے یہاں لوگ تشریف لاتے ہیں, اور اس کے دنوں میں ویسے عموماً بھی یہاں روز 10,000 تقریباً لوگ آتے اور جاتے ہیں, لیکن خصوصاً ان دنوں میں بہت لوگ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں. گرمی کی ایک شدت بھی ہے, اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں جو اولیاء اللہ سے جو پیار کرنے والے, ان کو چاہنے والے ہیں, وہ درگاہ پر آ رہے ہیں. ان کے لیے بھی کوئی خاص انتظام کیا گیا ہے؟ جی, ان کے لیے اس دفعہ یہ ٹینٹنگ کا انتظام اچھا ہے. یہاں پر اوقاف کی طرف سے ٹینٹنگ کا انتظام اچھا ہے, پانی کا انتظام بھی ہے ان کی طرف سے. باقی گرمی کی شدت ہر سال ہی ہوتی ہے, کیونکہ یہ
ہر سال ہی جون میں 1 جون کو شروع ہوتا ہے اور 3 جون کو ختم ہوتا ہے۔ تو کیا پیغام دیں گے اس درگاہ کے سجادہ نشین ہونے کے ناطے کہ اولیاء اللہ کی جو خدمات ہیں ان کو کس طرح عام کیا جائے؟ جی، اولیاء اللہ نے ہمیشہ محبت کا پیغام دیا ہے، نفرت کا پیغام نہیں دیا۔ ان درگاہوں سے ہمیشہ محبت کا پیغام ملا ہے لوگوں کو، تو میرا بھی یہی پیغام ہے کہ آپس میں محبت، پیار اور یکجہانیت کی طرح رہیں آپس میں۔ جی بالکل، نائب صدر جنید انور، شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بڑے صغیر پاک و ہند کے روحانی پیشوا حضرت شاہ شمس ازواری کا 769واں 3 روزہ سالانہ عرس جاری ہے۔ عرس کے پہلے روز کی تقریبات جاری ہیں، زائرین کی درگاہ آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ملتان میں پیٹرولیم مصنوعات کے ریٹس بڑھنے کے آفٹر شاکس جاری ہیں۔ گڈز ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں 30% اضافہ کر دیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں امجد ملک سے۔ جی امجد، بتائیے۔ جی بالکل، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے جو یقینی طور پر جہاں ٹرانسپورٹرز نے ریٹ بڑھائے ہیں، وہاں پہ جو گڈز ٹرانسپورٹ کے ہیں ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ جو کرائے ہیں، اگر بات کرتے ہیں جنوبی پنجاب اور دیگر جو اضلاع کے اندر، دیگر صوبوں کے اندر جو ٹرانسپورٹ چلتی تھی گڈز کی سامان کی ترسیل کے لیے، ان کے ریٹس میں بھی 20 سے 30% اس وقت اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا مٹیریل ہے ان گڈز ٹرانسپورٹ کا، اسپیئر پارٹس، وہ بھی بہت زیادہ مہنگے ہو چکے ہیں۔ ہم اس حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ ٹرانسپورٹ کے یہاں کے ایسوسی ایشن کے ممبر بھی ہیں۔ جی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہونے سے آلموسٹ تقریباً کوئی 25 to 30% جو ہے نا جی وہ اضافہ ہوا ہے گاڑیوں کے کرایوں میں اور چیزوں کی قیمتوں میں، ٹھیک ہے نا جی۔ اس سے کافی زیادہ لوگ جو ہے نا وہ پریشانی کا شکار ہیں کہ اس کو مینیج کرنا جو ہے نا جی فی الوقت لوگوں کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ کتنا اضافہ ہوا ہے کہ مثال کے تو ملتان سے یہاں سے رحیم یار خان گاڑی جاتی تو پہلے کیا کرایے تھے، اب کیا ہے؟ اب ایسے آپ دیکھ لیں کہ پہلے جو گاڑی رحیم یار خان 15 سے 17 ہزار روپے کرایہ لے کے جاتی تھی، وہ اس وقت جناب تقریباً 21 سے 22 ہزار روپے کرایہ لے رہے ہیں وہ لوگ۔ یقینی طور پر جو گڈز ٹرانسپورٹر ہیں وہ اس پوری صورتحال سے پریشان ہیں۔ اس سارا جو مہنگائی کا بوجھ ہے عام حال سے پریشان ہیں۔ امجد ملک صاحب آگاہ کر رہے تھے۔ حکومت کی جانب سے یوریا کھاد کی قیمت 1850 روپے کر دی گئی۔ کاشتکاروں نے یوریا کھاد کے 50 کلو تھیلے کی قیمت 1500 کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مزید جانتے ہیں علی ریاض سے۔ جی علی۔ چند روز قبل ہی حکومت کی جانب سے جو یوریا کھاد پر سبسڈی کے نام پر 389 روپے کی قیمت کم کر دی گئی تھی اور جو 50 کلو کی یوریا تھیلے کی قیمت ہے وہ 1768 روپے مقرر کی، لیکن اب یہ فیصلہ واپس ریورس ہو گیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو نئی سیٹلمنٹ ہے اس کے مطابق یوریا کھاد کی جو قیمت ہے 1850 کر دی گئی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے جو کاشتکار ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ قیمت جو ہے ان کی قوت خرید میں ہے بھی یا نہیں، اور آیا کہ یوریا کھاد مل رہی ہے بھی یا نہیں، تو یہ بھی سوال تو بات کریں گے۔ یہاں پر فارمرز موجود سے پوچھے کیا کہنا چاہیں گے، یوریا کھاد دوبارہ سے 1850 کی ہو گئی ہے۔ سر اس وقت کھاد مل ہی نہیں رہی پوری مارکیٹ میں، سر کھاد جو ہے نا سر انہیں شارٹ کر لیا ہے۔ اس وقت ہمارا کاشتکار بہت پریشان ہے، اس کو کوئی بوری نہیں مل رہی اور ان لوگوں نے سٹور کر لی ہے اور کھاد کا بہت بڑا ایشو بن چکا ہے۔ تو ہمارا گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ فی الفور کاشتکار کو کھاد ملی جائے اور ریٹ پہ ملی جائے۔ ریٹ اس وقت جو ہے نا 1800 کچھ روپے ہے، باہر 2600 مل رہی ہے۔ کاشتکار ان جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے ایک تو یوریا کھاد کی فراہمی یقینی بنائے اور دوسری جانب جو اس کی قیمت ہے کی فراہمی یقینی۔ ریاض شکریہ، آپ آگاہ کر رہے تھے۔ لیا میں مہنگائی اور مطالبات کے حق میں ایپکا کا احتجاج، مظاہرین کا کیا کہنا ہے، جانتے ہیں زاہد سرفراز سے۔ جی زاہد۔ بالکل جی، موجودہ مہنگائی اور مطالبات پورے نہ ہونے پر ایپکا کی جانب سے آج جو ہے ڈسٹرکٹ پریس کلب لیا کے باہر احتجاجی دھرنا دیا جا رہا ہے، شدید نعرے بازی کی جا رہی ہے اور مطالبات کے حق کے اندر نعرے لگانے کے ساتھ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے مہنگائی ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تنخواہوں میں اضافہ کر دیگر مطالبات تسلیم کیے جائے۔ ضلعی صدر رانا افضل سمجھون سے بات کر رانا صاحب، کیا مطالبات ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجی محمد ارشاد چودھری، مرکزی صدر ایپکا پنجاب، مرکزی صدر ایپکا پاکستان کی کال پر آج یہ احتجاج کیا جا رہا ہے کہ ہمارے ملازمین خواہ سابقہ حکومت ہو، تحریک انصاف کی حکومت ہو اور یہ جو موجودہ حکومت آئی ہے، یہ بھی انہوں نے ہمارے مطالبات کے سلسلے میں کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں دی۔ سابقہ حکومت نے بھی ہمیں صرف لاروں پہ اور آسروں پہ رکھا کہ ہم آپ کے مطالبات منظور کر رہے ہیں،
पूरे पाकिस्तान में वाहिद सूबा पंजाब है जिसके मुलाजमीन जो हैं वो इम्तियाजी सलूक का शिकार हैं। 100% इजाफा किया जाए। जनरल सेक्रेटरी साहब आप बताइएगा ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे एपका के मुलाजमीन के जो मसाइल हैं उनको हुकाम बाला तक पहुँचाते हैं। जैसा कि हमारे ज़िला सदर एपका राना मोहम्मद अफजल साहब ने बताया है कि सूबा पंजाब के मुलाजमीन जितने भी हैं बहुत कसम पुरसी की हालत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दूसरे सूबों की निस्बत हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ा रही। जब तक हमारे मुतालबात महंगाई के हिसाब से महंगाई के तनासब से हमारे तनख्वाह नहीं बढ़ाई जाती तो हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा। मुतालबा किया जा रहा है कि अगर ऐसे जिनके मुतालबात तस्लीम नहीं होते तो इस्लामाबाद में धरना भी दिया जा सकता है। एहतजाज मुतालबात मंजूर ना होए तो धरना दिया जाएगा। जाहिद सरफराज शुक्रिया आप आगाह कर रहे थे। पंजाब में नए पेट्रोल पंप के क़याम के लिए एनओसी का इजरा। एनओसी के इजरा के लिए मुकर्रर करदा फीस बढ़ाने की तैयारियां। एनओसी के इजरा की फीस में 5,000 रुपए के इजाफे की सिफारिशात। इससे कबल पेट्रोल पंप के लिए एनओसी की फीस 20,000 मुकर्रर थी। महकमा जंगलात के हुकाम की सिफारिशात पर एनओसी की फीस बढ़ाई जाएगी। एनओसी के इजरा पर फीस बढ़ाने का हतमी फैसला पंजाब हुकूमत करेगी। फीस बढ़ाने से खजाने के ज़राए आमदन में इजाफा होगा। एनओसी में ट्री फीस के नाम से फीस बढ़ाई जाएगी। ज़राए का ऐसा बताना है। पंजाब में नए पेट्रोल पंप के क़याम के लिए एनओसी का इजरा। एनओसी के इजरा के लिए मुकर्रर करदा फीस बढ़ाने की तैयारियां। एनओसी के इजरा की फीस में 5,000 रुपए इजाफे की सिफारिशात। इससे कबल पेट्रोल पंप के लिए एनओसी की फीस 20,000 मुकर्रर थी। महकमा जंगलात के हुकाम की सिफारिशात पर एनओसी की फीस बढ़ाई जाएगी। एनओसी के इजरा पर फीस बढ़ाने का हतमी फैसला पंजाब हुकूमत करेगी। रीजनल पुलिस ऑफिस मुल्तान में सर्कल ऑफिसर्स का इजलास। इजलास की सदारत रीजनल पुलिस ऑफिसर रिफत मुख्तार राजा ने की। सर्कल ऑफिसर्स गश्त के निज़ाम को मौसर बनाएं, ऐसा कहना था रिफत मुख्तार राजा का। सर्कल ऑफिसर्स थानों में बैठें और लोगों के मसाइल हल करें। डीएसपीज खुद गश्त पर निकलें। सर्कल ऑफिसर्स की कारकर्दगी की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक का खानेवाल का दौरे का अहवाल जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। जी नदीम। कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने खानेवाल का दौरा किया है और महाना रेवेन्यू खुली कचहरी में आए साइलिन की दरखास्तों पर समाअत भी की है। तो मजीद हम बात करेंगे कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक साहब हमारे मौजूद, इनसे जानेंगे। जी साहब, तय खानेवाल के दौरे पर पहुंचे हैं, महाना खुली कचहरी में साइलिन की दरखास्तों पर समाअत भी की है, तो क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आज ये पहला दिन था महीने का और इसमें डी साहब ने और मैंने विज़िट भी करना था। बाकी हमारा रेवेन्यू स्टाफ यहाँ पे इस साहबान सब अवेलेबल है। ऑन स्पॉट जो भी हमने डिसीजंस करने थे वो कर लिए हैं। इसके अलावा मैंने रेवेन्यू खुली कचहरी के अलावा भी यहाँ पे DHQ हॉस्पिटल का बाकी जो यहाँ पे स्कीम्स चल रही हैं उसका भी विज़िट करना है। साथ में जो प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं उनके साथ भी मीटिंग करनी है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंप्लीट में भी 1-2 मीटिंग्स हैं इंशाल्लाह। खानेवाल हमारा फोकस है इंशाल्लाह और यहाँ पे जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं उसकी टाइमली कंप्लीशन के लिए भी डी साहब और इनकी टीम लगी हुई है। बाकी रेवेन्यू के हवाले से जो भी कंप्लेंट्स आती हैं वो टाइमली डिप्टी कमिश्नर को जैसी मार्क होती है, तो जब से इन्होंने चार्ज लिया है बड़ा अच्छा इनका रिस्पॉन्स है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह खानेवाल के लोगों की मुकम्मल खिदमत करेंगे। सर, ये खुली कचहरी में भी साइलिन की दरखास्तों में आपने समाअत की है, मजमूई हालात आपने रेवेन्यू के हवाले से देखे हैं। अगर बेहतर हालात हैं तो क्या डिप्टी कमिश्नर और उनकी टीम, खासतौर पर असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल इकराम मुस्तफा, उनकी टीम को शाबाश देंगे, क्या कहेंगे? देखिए, ये मेरा पहला विजिट है कमिश्नर यहाँ पे और डी साहब भी अभी आए हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। लेकिन इनकी टीम बड़ा अच्छा कोशिश कर रही है। सिर्फ रेवेन्यू खुली कचहरी की बात नहीं है, जितना भी इनके साथ मेरी कोऑर्डिनेशन चल रही है इनका बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। और मैं यही कह रहा हूँ कि मैंने इनको भी इंस्ट्रक्शन दी है कि ओपन डोर पॉलिसी रख के लोगों के लिए एक्सेसिबल अवेलेबल रहें और फील्ड में जाएँ, ग्राउंड में जाएँ, लोगों के साथ इंटरेक्ट करें ताकि लोगों के मसाइल जल्द से जल्द हम हल करने में कामयाब हों। जी, खुली रेवेन्यू कचहरी हो या दीगर मसाइल, वो नदीम मुगल शुक्रिया, आप हमें आगाह करे थे। डिप्टी कमिश्नर ताहिर बट्टू की रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों की रेवेन्यू शिकायत का मौके पर अजाला किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर समेत रेवेन्यू अफसरान भी मौजूद। हर माह के आगाज में खुली कचहरी के जरिए आवाम को रिलीफ देंगे। डिप्टी कमिश्नर का ऐसा कहना था। खुली कचहरी का मकसद रेवेन्यू शिकायत का फौरी अजाला है। तमाम महकमों को दरखास्तों पर फौरी एक्शन का पाबंद किया गया है, ऐसा कहना था डिप्टी कमिश्नर का।
कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर की यजमान रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में शिरकत। खुली कचहरियों में अवामी रेवेन्यू मसाइल का फौरी हल किया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर ने रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में साइलिन के मसाइल सुने। कमिश्नर ने मौके पर मसाइल के हल के लिए अहकामात जारी किए। कमिश्नर का कहना था शिकायत दूर करने के लिए महकमा जात भी अपना किरदार अदा करें। डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया, एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू महर खालिद अहमद की भी शिरकत। अवामी खिदमत कचहरियों के साथ साथ तमाम दफातर में ओपन डोर पॉलिसी नाफिज की है, ऐसा कहना था कमिश्नर का। रहीम यार खान में माहाना खिदमत रेवेन्यू खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है। कचहरी के बारे में जानते हैं आसिम सिद्दीक से। जी आसिम, बताइए। कमिश्नर ऑफिस में माहाना रेवेन्यू खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा खुद साइलिन के यहाँ पर मसाइल सुन रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब, ये माहाना खुली कचहरी का इनेकाद किया जाए, जिसका मकसद तो यही है कि साइलिन और ऑफिसर्स के दरमियान जो हाइल दीवार है वो ख़त्म हो सके। तो इसको किस तरह से मज़ीद बेहतर किया जा सकता है ताकि ये खुली कचहरी का इनेकाद भी पुरअसर हो, इसके अलावा भी साइलिन को जो है वो मसाइल हल हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपको पता है ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से SMBR का इनिशिएटिव्स है, जो महीने के पहले 2 दिन हैं तमाम रेवेन्यू ऑफिसर्स, हमारा रेवेन्यू स्टाफ, आप टिटल पटवारी जो है वो बैठता है और किसी को जो भी रेवेन्यू के हवाले से सर्विसेज चाहिए वो हम प्रोवाइड करते हैं। इसलिए होता ये है कि लोगों को दफातर में आम दिनों में ऑफिसर्स अवेलेबल नहीं होते, तो इसका फ़ायदा ये है कि ऑफिसर्स अवेलेबल होते हैं रेडली, किसी का इशू है तो उसी वक्त रिजॉल्व करते हैं। इसके अलावा दूसरे डिपार्टमेंट्स के भी इशू आते हैं, वो भी जो हम रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ टेकअप करते हैं। तो बेसिकली मकसद ये है कि लोगों की जो मुश्किलात हैं सरकारी दफातर में और रेवेन्यू के हवाले से स्पेशली, उन्हें इन 2 दिनों में हल कर दिया जाए। लेकिन 2 दिनों में हल किया जाएगा उन मसाइल को जो रेवेन्यू से मुताल्लिक हैं। तमाम महकमे यहाँ पर मौजूद हैं, डिप्टी कमिश्नर यहाँ पर मौजूद है, असिस्टेंट कमिश्नर समेत तमाम ऑफिसर यहाँ पर मौजूद हैं ताकि मसाइल जो दरख्वास्त। सिद्दीक, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। असिस्टेंट कमिश्नर चौक सरवर शहीद नईम बशीर की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं चौधरी उमर फारूक से। जी उमर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चौक सरवर शहीद में। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अली अनान कमर की हिदायत पर जो है जिला भर में खुली कचहरियों का जो है वो सिलसिला जारी है। तो इसके साथ साथ जो है चौक सरवर शहीद में भी खुली कचहरी लगाई गई है, जहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर नईम बशीर की जानब से जो है लोगों के मसाइल सुने जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अच्छा सर, बताएंगे कि यहाँ पर किस किस्म के मसाइल जो है वो देखने में नजर आ रहे हैं और क्या शिकायत जो है वो मौसूल हो रही हैं? जी बिल्कुल, ये पूरी पंजाब में ये कचहरी लगती है SMBR की हिदायत पर, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत पर, और हर महीने की 1 और 2 तारीख को हम 2 दिन ये खुली कचहरी करते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जितने भी मसाइल हैं रेवेन्यू से रिलेटेड लोगों के, उसमें फ़र्द का इजरा है, दुरुस्त की रिकॉर्ड है, डोमिसाइल से रिलेटेड जितने भी रेवेन्यू के मामला होते हैं वो एक ही छत के नीचे हम हल करने की कोशिश करते हैं। उसमें हमारे सारे पटवारी हजरात और हमारे जो तहसीलदार हैं और कानून को हजरात हैं और हमारा ADLR जो दफ्तर है पूरा राजी रिकॉर्ड सेंटर दफ्तर का स्टाफ वो यहीं बैठा होता है, और जिसका भी जो इशू होता है हम वहीं पे उसको मौके पे हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एक ही छत के नीचे सब लोग बैठे होते हैं और उनके हम सब तमाम के मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने असिस्टेंट कमिश्नर नईम बशीर की बात सुनी कि यहाँ पर एक ही छत के नीचे जो है लोगों के मसाइल जो है एक ही छत के तले मसाइल हल किए जा रहे हैं। चौधरी उमर फारूक, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर रेवेन्यू से मुतल्लिक माहाना खुली कचहरी का इनेकाद अराजी रिकॉर्ड सेंटर में किया गया। इस हवाले से आपको मजीद बताएं, हुकूमत रेवेन्यू सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए इकदाम कर रही है, ऐसा कहना था डिप्टी कमिश्नर का। अवाम के मसाइल का हल हमारी अवलीन जिम्मेदारी है, ऐसा बताना था डिप्टी कमिश्नर की जानिब से। डिप्टी कमिश्नर मियां मोहम्मद रफीक अहसन की ज़ेर सदारत रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हाफिज साले मोहम्मद से। जी साले। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर रेवेन्यू की सहूलियात आवाम को पहुँचाने के लिए एक ही छत तले तमाम सहूलियात जो है यहाँ पे फराहम की जा रही हैं। आज ज़िला कौंसल हॉल के अंदर रेवेन्यू खिदमत खुली कचहरी लगाई गई, जिसके अंदर बाकायदा तौर पर डिप्टी कमिश्नर मियां मोहम्मद रफीक अहसन ने बाकायदा लोगों की शिकायत सुनी और यहाँ पे अहकामात भी जारी किए। हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बड़ी खुशाइन बात है कि एक ही छत तले तमाम रेवेन्यू के मसाइल को हल किया जा रहा है, क्या कहेंगे सर? जी, ये गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है, जिसमें एक छत के नीचे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेके ADCR साहब, AC साहब और हमारा जो नीचे वाला रेवेन्यू स्टाफ है जिसमें तहसीलदार साहबान आते हैं, फिर कानूनगो हैं, पटवारी हैं, तो अराजी रिकॉर्ड सेंटर के लोग हैं, ये सारे एक छत तले अवेलेबल होते हैं कि
किसी बंदे का भी इशू जो कि उसको चक्कर लगाने पड़ते हैं मुख्तलिफ दफातर के, कुछ लोगों के ऐसे इश्यूज़ होते हैं कि वो मुख्तलिफ दफातर से वो रिलेटेड होते हैं, कहीं रिपोर्ट करवानी है, फिर उसने दूसरे दफ्तर में लेके जाना है, फिर तीसरे में जाना है, तो वो सारे एक ही जगह पे अवेलेबल हों ताकि उस बंदे का मसला जो है वो उसी एक हॉल के अंदर ही हल किया जा सके। तो ये इस हवाले से लोगों को एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है कि उनको मुख्तलिफ दफातर के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। फिर कुछ लोगों के मसले ऐसे होते हैं कि जिसमें कुछ अमला उनको ख़राब भी कर रहा होता है, तो वो भी यहाँ पे हल हो जाता है कि वो उसको इधर ही उसकी बात सुन के तो वहीं उसका मौके पे मसला हल कर दिया जाता है, और ये सेम डे में उसका जो मसला है वो फौरी तौर पे इधर मौके पे ही हल होता है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि खिदमत रेवेन्यू जो कचहरी है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि सेम डे और एक ही छत तले जो है वो तमाम मसाइल को हल किया जाता है। मसाइल को हल किया जाता है। हाफिज सालिम मोहम्मद, शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। मुजफ्फरगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों में जानवरों में लंपी स्किन बीमारी की अलामात सामने आने पर महकमा लाइव स्टॉक को मुतहरिक हो गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जानवरों में एक बीमारी लंपी स्किन की शिकायत आज जो वो सामने आ रही है, और मुजफ्फरगढ़ में इस हवाले से वैक्सीनेशन का अमल जो वो तेज़ कर दिया गया। जानवरों में वैक्सीनेशन जो वो बढ़ा दी गई है। एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर तारिक साहब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बेसिकली ये बताएगा कि ये बीमारी क्या है और फार्मर्स को क्या क्या हिदायत करते हैं, महकमा लाइव स्टॉक क्या क्या काम कर रहे हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और इसके बारे में हमें मौका दिया कि हम अपने मुजफ्फरगढ़ की आवाम के लिए लंपी स्किन डिजीज़ जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फैल रही है उसके बारे में अपने लोगों को आगाह कर सकें। ये एक वायरस होता है जो कि जानलेवा नहीं है, यानी कि इसके अंदर सिर्फ जितनी ज़्यादा आप एहतियात कर सकते हैं उतनी एहतियात करेंगे तो इस बीमारी से आप महफूज भी रहेंगे। लेकिन अगर किसी जगह ये आ भी जाती है तो फौरन आप हमारे अमले से रब्ता करें। जी बिल्कुल, बेसिकली सफाई का खास ख्याल रखा जाए तो लंपी स्किन की आमिर डोगर, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। मुल्तान में सोशल वेलफेयर की जानिब से डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन राइट्स कमेटी फाल न हो सकी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा। जी, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन राइट्स कमेटी को हिदायत जारी करने के बावजूद भी हर माह होने वाला एडवाइजरी बोर्ड का इजलास मुनक्किद नहीं किया जा सका। ह्यूमन राइट्स कमेटी तश्कील दिए जाने के बाद इसके मेंबरान जो हैं वो भी नामजद कर दिए गए थे, लेकिन अभी तक कमेटी का माहाना इजलास शुरू नहीं हो सका है। कमेटी बनाने का मकसद ये था कि सोशल वेलफेयर के जो इदारे हैं जहाँ पर बेसहारा अफराद को रिहाइश दी जाती है वहाँ पर ये जो मेंबरान हैं वहाँ जाकर आगाही सेमिनार्स मुनक्किद करेंगे ताकि माशरे में जो इंसानी हकूक़ हैं उनकी पासदारी को यकीनी बनाया जा सके। लेकिन कमेटी की जानिब से ताहाल एक भी एडवाइजरी बोर्ड का इजलास नहीं हो सका है। इसके साथ साथ एडवाइजरी बोर्ड का मकसद ये भी था कि जितने भी सोशल वेलफेयर के इदारे हैं, रिहायशी इदारे हैं, वहाँ पर जो आवाम को मसाइल हैं, बेसहारा लोगों को, उनको हल किया जाए और उनके बारे में बात की जाए। लेकिन आवाम के मसाइल को हल किया जाए। सुहेरा तारिक, शुक्रिया, आप आगाह कर रही थी। साफ पंजाब मुहिम जारी। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के CEO मोहम्मद फारूक डोगर का जोन 4 का दौरा। मोहम्मद फारूक डोगर ने चौक डबल फाटक, कुम्हार मंडी और मुस्लिम कॉलोनी में सफाई का मुआयना किया। CEO ने निजामाबाद, विलायताबाद नंबर 1 और वाहिदाबाद का भी विजिट किया। मोहम्मद फारूक डोगर की गली मोहल्लों में शहरियों से मुलाकात, सफाई बारे फीडबैक लिया। शहरी वर्कर्स की गैर हाजिरी और नाकिस सफाई बारे हेल्पलाइन 1139 पर शिकायत करें, ऐसा कहना था CEO का। साफ पंजाब मुहिम 4 माह तक जारी रहेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेरे तमाम इंटरसिटी लीग के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ट्रायल जारी हैं। मजीद जानते हैं इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम। जी बिल्कुल, मुल्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंटरसिटी लीग के लिए PCB के ज़ेरे तमाम आज जो है ट्रायल्स जो हैं लिए जा रहे हैं। टोटल 20 प्लेयर्स जो हैं आज सिलेक्ट किए जाएंगे और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं PCB के हेड कोच सदर्न पंजाब शाहिद अनवर साहब। सर से जानते हैं कि क्या क्राइटेरिया है और जो प्लेयर्स हैं इनके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सर, सबसे पहले तो बताइएगा कि प्लेयर्स के लिए इतने गहमा गहमी माहौल में जिस तरह से हमारे मुल्क की सूरत हाल चल रही है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है उनके लिए, क्या कहेंगे सर? देखिए, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछले 2 साल से एक पाथवे बना दिया है। उसमें सबसे पहले विंटर लीग होती है, इंटर क्लब क्रिकेट होती है,
اس کے بعد آپ یہ سٹی کرکٹ کھیلتے ہیں, اس کے بعد آپ ڈویژن کرکٹ کھیلتے ہیں, اور سب سے فائنلی آپ جا کے پھر پورے ساؤتھ پنجاب کی جو ایک فرسٹ اور سیکنڈ 11 بنتی ہے, جو فرسٹ کلاس کھیلتی ہے وہ ہوتی ہے. تو یہ ہمارا سیکنڈ سٹیپ ہے. یہاں ہم سی سی اے کی ملتان سٹی کی ٹیم سلیکٹ کر رہے ہیں. 200 لڑکے ہیں جس میں سے 20 لڑکے سلیکٹ کرنے ہیں. ہمارا جو کرائٹیریا ہے اس میں ہماری پاسٹ پرفارمنس ہوگی لاسٹ ایئر کی بچے کی, اور ونٹر جو کلب کرکٹ ہوئی ہے, لیگ کرکٹ ہوئی ہے, اس کی پرفارمنس ہوگی. پلس ہم کچھ نیکٹ آئی سے دیکھتے ہیں جو کوئی ایکسٹرا آرڈنری بچہ, کیونکہ اوپن ٹرائل ہے, وہ نظر آ جائے تو اس کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں. اور یہ لا محلہ اس کے بعد جو ان کا ٹورنامنٹ ہونا ہے انٹر سٹی پورے پاکستان میں ہو رہا ہے, اس کے بعد پھر ڈویژن کی ٹیم بنے گی. ٹھیک ہے جی, بالکل جی, آپ نے سنا جس طرح سے پلیئرس اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت